پاکستان پیس چینل میں خوش آمدید۔ اس وقت ہم موجود ہیں، پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، اور یہاں پر جو ہے یکساں تعلیمی نصاب کو نامنظور قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے مفکر ہیں، سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئے ہم ان سے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی، نیشنل کریکلم آج کل بہت شدت سے زیر بحث ہے۔ ہماری سرکار سمجھتی ہے کہ بہت بڑا کارنامہ یہ کریکلم بنا کر، اور ہم لوگ سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت غلط قسم کی ایکسرسائز ہے جو ہونی نہیں چاہیے تھی، اور جو اس لحاظ سے غلط ہے کہ اس سے ہماری تعلیم کو نقصان پہنچا۔ اس کے پیچھے جو بات تھی وہ ہمارے وزیر اعظم کے بیان تھا کہ ہماری تعلیم 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، 3 نصابوں پہ بٹی ہوئی ہے۔ ایک نصاب جو برطانیہ سے آتا ہے، دوسرا جو یہاں کی سرکار کا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ جو مدارس میں ہوتا ہے، اور ان میں ہر ایک مختلف لیول پہ پہنچ کر اس تعلیم ختم کرنے کے بعد اس کے سامنے مواقع مختلف ہوتے ہیں۔ جو باہر کے نصاب سے پڑھنے والے لوگ ہیں انگلش میڈیم اسکولوں میں، ان کے سامنے ہر قسم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پبلک اسکولوں سے، یہاں کے نصاب سے وہ تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو مدارس والے ہیں ان کی دنیا الگ ہے، وہ سوائے مولوی بننے کے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ہی نصاب ہو جو ہر جگہ چلے۔ جو ہم ان کے وزیر تعلیم جو انہوں نے نصاب بھی ایسا بنایا ہے، جس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے اور بڑے فخر سے وہ اعلان کرتے تھے کہ ہم نے ایسا نصاب بنایا ہے جو 3 نصابوں کو ملا کر بنایا ہے۔ لیکن ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے ہماری توقع کے برعکس کام کیا ہے۔ ہم سمجھتے یہ تھے کہ یہ سرکاری نظام جو سرکاری نصاب جو ہے، اس کو یہ اونچا کر کے وہاں تک لے جائیں گے جو کہ برطانوی نصاب یہاں پہ چلتا ہے، کیونکہ اگر سب سے اچھا وہی ہے تو ہمارے ہر بچے کے لیے سب سے اچھا نصاب ہے۔ انہوں نے وہ نہیں، بجائے انہوں نے ایسا نصاب بنایا کہ جس میں ہمارے ہاتھ کے طالب علم پیچھے رہیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو نصاب انہوں نے پبلک پرائیویٹ اسکولوں کا تھا، برطانوی نصاب، وہاں کے لوگوں کی ٹانگ کھینچ کر انہوں نے ان کا معیار نیچا کیا ہے، کرنے کی کوشش کی۔ ہم معیار کو نیچا کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم انگریزی اور انگلش میڈیم تعلیم کے بہت رسیا نہیں ہیں، اور ہم برطانوی نصاب کے بہت بڑے شرکائی نہیں ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے کسی کے بھی معیار تعلیم کو کم کرنا کسی صورت میں بھی اچھا نہیں ہے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ سب کے معیار تعلیم کو بڑھایا جائے۔ انہوں نے یہ کام بہت غلط کیا ہے۔ اس کام میں انہوں نے کئی تبدیلیاں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ نصاب جو ہے تقریباً 90% وہی نصاب ہے جو سرکاری نصاب 2006 میں بنا تھا۔ اس نصاب جو اس سے صرف 10% مختلف ہے، اور 10% جو مختلف ہے وہی تباہی کا باعث ہے۔ اس کی تباہی اس طریقے سے ہے کہ اسلامیات بے تحاشا بڑھا دی گئی ہے۔ اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ جہاں ہر چیز کا ایک کورس ہے، وہاں اسلامیات کا کورس 1.5 کورس اتنا بڑھا دیا، اور اس 2 گنا بڑھ گیا، 1.5 گنا 2 گنا بڑھا دیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں جو اس کے اوپر چھاپی ہیں، وہ تو کان پکڑنے کے والی کتابیں ہیں، اس قدر خراب کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں بھی اسی گروپ نے بنائی ہیں جس نے نصاب بنایا ہے۔ پہلے ان کا کلیم بھی تھا کہ یہ انوائٹ کریں گے کتابوں کے مصودوں کو، اور ان میں سے بہترین کو چنیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ خود ہی کتابیں بنا دی، اپنے لوگوں سے بنا دی چن کے، اور اس کو چھاپ بھی دیا بہت تیزی کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اور اس کے بعد تقسیم بھی کر دیا جلدی، ایسا نہ ہو کہ یہ واپس ہو جائے۔ اور اب وہ کتابیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر ردی کی ٹوکری میں جانے والی کتابیں ہیں، کیونکہ اب سرکار کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ کتابیں کو رکھنی ہیں۔ وہ کتابیں ایسے انداز میں بنائی گئی ہیں کہ جو غلط ہے۔ میں آپ کو مثالیں دوں، اگر ایک سبق ہے
मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो उस सबक के अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या जो है दर्ज है। कोई पता नहीं किसी को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े का मोबाइल फ़ोन के साथ क्या था, किसी को बताया। और ऐसे ही एक फ़ोन का एक सबक है वो कायद आज़म के ऊपर है, लेकिन उसके अंदर भी मोबाइल के अंदर भी एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या जो है वो दर्ज है। जगह जगह अहादीस, हर सबक में अहादीस शामिल है। अगर सबक जो है वो खाना पकाने का है तो उसके अंदर आखिर में अहादीस लिखी हुई हैं कि रसूलुल्लाह को कौन कौन सी ग़िज़ाएँ पसंद थी वगैरह। इस किस्म की चीज़ें जो इसमें की गई हैं, उन्होंने एक मजाक उड़ाया है हमारे यहाँ की तारीख़। अब हम चाहते ये हैं कि इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और नए सिरे से यहाँ पे निसाब बनाया जाए और नए सिरे से किताबें दी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं वो जो एक ज़माने में निसाब से तरतीब दिया करती थी। मैं चाहूँगा कि वो भी इस निसाब के बारे में किया है। जो बुनियादी फ्लॉ है इस करिकुलम के अंदर वो ये है कि इसको एकदम प्राइमरी 1 to 5 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि अगर कोई एक छोटी सी बिल्डिंग भी बनाई जाती है तो उसकी पहले फाउंडेशन रखी जाती है और उसके बाद ब्रिक बाय ब्रिक जो है उस बिल्डिंग को आगे बढ़ाया जाता है। अब वो बच्चे जो कि ग्रेड 4 तक एक स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ चुके हैं, चाहे वो उर्दू मीडियम स्कूल्स के बच्चे हैं या वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, सडनली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं तो उनका स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया गया है कि वो उनकी समझ से खाना है। और अभी तक जो कुछ वो उर्दू में पढ़ रहे थे अब उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अंग्रेज़ी में पढ़ें। फिर जो अंग्रेज़ी स्कूलों के बच्चे थे उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो उर्दू में पढ़ें। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये इम्पोज किया जा रहा है सर्टन आइडियोलॉजी एंड सर्टन थॉट्स और उनको इतना ओवरलोड किया गया है कि मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई डिज़ायर जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल हो सकता है। तो हम इस करिकुलम की जो है वो इसको रिजेक्ट करते हैं और हम गवर्नमेंट से और स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये अपील करते हैं कि इसको वो रिव्यू करें, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन में ये जो करिकुलम है ये ना सिर्फ तालीम की बर्बादी है बल्कि ये एक खेल तमाशा है जो मजाक है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के साथ। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी तालीम को प्रायोरिटाइज़ करें, तालीम को संजीदगी से लें और तालीम के मेयार को बुलंद करें, ना कि तालीम को इस तरह से हौच पौच बना के रख दें कि हमारे बच्चे ना इधर के रहें और ना उधर के रहें और उनका मुस्तकबिल जो है उसके साथ ना। आपका बहुत जी नाज़रीन, ये नामंजूर जो तहरीक चली हुई है प्रोटेस्ट की, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर साहब, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। इनसे जानेंगे ये नामंजूरी का जो नारा लगा रहे हैं इसमें क्या है और ये किस तरह सिस्टम को चेंज करने के ख़िलाफ़ हैं और किस तरह सिस्टम को ठीक करने के हामी हैं। जी, अगर हम करिकुलम के हवाले से बात करें तो पूरी दुनिया में कोई स्टैंडर्ड्स हैं और जिनको फॉलो करना पड़ता है, चाहे साइंस की तालीम हो, चाहे हिसाब की तालीम हो, चाहे जो समाजी उलूम हैं, सोशल जो साइंसेज हैं उनकी जो तालीम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई एक स्टैंडर्ड है और हम तो बिल्कुल ही उससे मुख्तलिफ हम एक स्टैंडर्ड लें। अब यहाँ यूँ है कि कोई भी कहीं भी कोई करिकुलम होता है तो उसके कोई मेन ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं। अब यहाँ लगता कुछ ऐसे है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कोई जो यहाँ की जो एक हमारी जो स्टैंडर्ड एक तरह की लिविंग है, हमारा समाज है, हमारा माशरा है, हमारा कल्चर है। यानी अगर आप इस बात पे ही देख लें कि ये जो तस्वीरें हैं इन किताबों के सरवरक पर हैं, आप इस तरह के मलबूस में बच्चियाँ स्कूल के अंदर आप ग्रेड 1 की किताब के ऊपर आप देख लें, ग्रेड 2 की किताब के ऊपर देख लें, ये हमारे माशरे में कहीं नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा पहनावा अपना है, हमारा कल्चर अपना है, हमारे जो पकवान है वो अपने हैं, हमारी ज़बानें अपनी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माशरा एक तरीके से हो और उसकी अक्कासी जो इस करिकुलम को करनी चाहिए वो किसी दूसरे तरीके से। इसी तरीके से जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बात की, राशिदा सलीमी साहबा ने भी बात की, देखें यूँ है कि अगर हम इसको टेक्निकल नौइयत से भी देखें तो जैसे कोई एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी जो कम्प्रीहेंशन है वो बेहतर होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली उसके लिए आप एक जो स्टैंडर्डाइज जो प्रोग्रेशन होती है एकेडमिक्स के अंदर, करिकुलम के अंदर, उसको आप फॉलो करें।
सो ये आप नहीं कर सकते, मतलब जैसे आप कहेंगे कि आपने पैट्रियाटिज़म इंस्टिल करना है, डालना है, इनकलकेट करना है, आप इम्पोज नहीं कर सकते किसी चीज़ को, क्योंकि दुनिया में कहीं भी करिकुलम या कोई आइडियोलॉजी, ये मैं समझता हूँ ये करिकुलम के नाम पे एक तरीके से आइडियोलॉजी इम्पोज करने की कोशिश है। अगर आप ये यहाँ हमारा स्लोगन देखें, इसमें भी ये है कि इसमें कोई सिंफी तहस्सब है, यानी जेंडर बायस है इसके अंदर। इसमें कोई आप समझ लें कि एक तरीके से जो पसंदाना जो मजहबी जो इसकी जहनीत है उसकी प्रमोशन की आपको बात लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक गैर साइंसी एक अप्रोच है, एक गैर साइंसी तरीक़ेकार के मुताबिक चीज़ों को देखा जा रहा है, चीज़ों को समझा जा रहा है। और इसको यहाँ ज़रूरत जिस बात की थी वो ये थी कि तमाम जो इकनॉमिक क्लासेस हैं, अमीर गरीब हैं, उनको एक ही स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाए और सब की जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो जैसे अच्छे स्कूल बनाए जाएं, उनके फर्नीचर अच्छे हों, उनका इक्विपमेंट अच्छा हो, उनकी लेबॉर्ट्री अच्छी हो, ये किया जाए। लेकिन इसके बजाय हमने किया ये है कि मे भी सबसे आसान काम है कि आप एक कोई अपने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करें, उससे आप एक सिलेबस बनवाएं और उसको ज़बरदस्ती नाफज करने की कोशिश करें। ये जो अक्सर बात की जाती है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया था, अगर आप उन स्टेक होल्डर्स को ही चेक कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ऐसा सिलेबस या ऐसा करिकुलम बना है किस तरीके से। माजी में इस मुल्क में जनरल ज़िया के ज़माने में ये कोशिश हुई, मतलब उसको नाम इस्लामाइजेशन कह दिया गया, लाइक इस तरीके का किया गया। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही वो दौर ख़त्म हुआ सो उसके फिर अगर आपको फिर आसार नज़र नहीं आते हैं, फिर वो कहाँ चले गए, वो इंटेलेक्चुअल्स के कहाँ चले गए, वो एजुकेशनिस्ट को कहाँ चले गए। माशरा हमेशा आगे की तरफ जाता है, रिग्रेसिव नहीं होता, उसने आगे की तरफ से सफ़र करना होता है। ये पीछे की तरफ जो जिस्त है, ये जो करिकुलम है, ये बेसिकली पीछे की तरफ, ये बिहाइंड है, ये आगे की तरफ जाने वाला मामला नहीं है। सो मुतालबा हमारा ये है, हमने ये बिल्कुल एक हम्बल सी एक कोशिश की है और हम आइंदा भी इस कोशिश को जारी रखेंगे। मुतालबा हमारा ये है कि जेन्युइन जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स के अंदर, कोई एक बंदा या बंदी आपको बाहर का ला के और उसको दिखा के और कहेंगे ये साइंटिफिक है, एक बंदे बंदी से ये साइंटिफिक नहीं होने वाला। ज़ाहिर है उसको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक करना पड़ेगा। उन लोगों को आप ऑन बोर्ड लेके इस करिकुलम का रिव्यू किया जाए और एक बेहतर करिकुलम इसके मुकाबले में लाया जाए। जी हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब। ये पाकिस्तान 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पर इस्लामिक स्टडी, अरबिक स्टडी लाजमी करार दी थी कि यहाँ पे निसाब बनाने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये निसाब बन रहा था, ये अफराद वहाँ पर मौजूद थे, निसाबी सरगर्मियों को भी देखते रहे। क्या अब ये निसाब में क्या और तरमीम चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, आप कुछ बताएँगे? मैं बताऊँगा कि आप डॉक्टर साहब के बाद और सर के बाद तालीम पे बात करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। कि जिनका सब्जेक्ट था उन्होंने बड़ी अच्छी, और सर ने और डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि हम आगे जाने की बजाय बहुत पीछे जा रहे हैं। इसमें मैं खुशी तौर पे एक जो हमारे पीछे तबकात हैं, ट्राइब क्लासेस हैं, या जिनको हम पहले डबल जेपटी का शिकार हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं खुशी तौर पे। अब मेरा बेटा अपना एक छोटे स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसको जब मैंने उसकी इंग्लिश की किताब देखी और मैं हैरान रह गया कि उस बच्चे को क्या बताने की ज़रूरत है कि फ़लाँ मज़हब की फ़लाँ चीज़ और फ़लाँ चीज़। जो नर्सरी का बच्चा है, केजी का बच्चा है, उसको इस तरह की चीज़ों से, उसको तो खिलौनों से सिखाया जाता है, उसको तो ऐसे खेल में चीज़ें दिखाई जाती हैं। ऐसी चीज़ें दिखाने की जिनका सीधा ताल्लुक़ और तासुर मज़हब के साथ हो, बल्कि तासुर नहीं बल्कि तस्वीर के साथ और मतलब याद के साथ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पीछे जा रहे हैं हम। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, तो हमें इन तबकात को जो पहले ही बहुत परेशान हैं, इस मुल्क में रहते हुए बहुत सारे और मसाइल का लोग शिकार हैं, अगर उनको तालीम के लिए भी उनके अपने स्कूलों में भी ये तालीम वो कर दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। और इस ऐसे सोसाइटी हम बनते जा रहे हैं कि जिसको आप किसी का नाम लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपका जीना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप कैसे ये निसाब पढ़ा सकते हैं?
اور کیسے ان چیزوں کو ریورس کر سکتے ہیں کہ آپ میتھمیٹکس میں اور سائنس میں اور کمپیوٹر میں اور ہر ایک چیز میں جس سے کوئی جڑت نہیں، جس سے کوئی جڑت بنتی نہیں ہے مذہب کی، اس میں بھی شامل کریں. چلے مذہب کی تو بات کریں، ٹھیک ہے مذہب کی، لیکن اردو میں بھی مذہب پڑھائیں، آپ میتھمیٹکس میں بھی مذہب پڑھائیں، آپ سائنس میں بھی مذہب پڑھائیں، آپ انگلش میں بھی مذہب پڑھائیں. جیسے میں نے کتاب کا ذکر کیا، وہ میرا بچہ نرسری میں ہے، اس کی انگلش کی کتاب تھی، اس سے انگلش کی کتاب سے اب مذہب، انگلش تو ایک لینگویج ہے، لینگویج زبان ہے، زبان میں مذہب کا کیا استعمال ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. میرے خیال میں ماہرین اس بات سے متفق ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور خصوص طور پہ جو کسی وقت طبقات ہیں جن کو آگے ہی جینا دو بر ہے، یہاں پہ معاشرے میں ایسے قوانین ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ بلکہ تصور نہیں کرتے بلکہ ہیں. تو اس طرح کی کریکلم سے وہ اپنے آپ کو مزید اس سے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں گے، اور وہ اپنے بچوں کو کس اسکول میں پڑھائیں گے اور کیا کریں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ میم موجود ہیں، بہت سینئر ہیں، نصابی سرگرمی میں رہی ہیں. ان سے ہم جانیں گے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، جیسے کہ نام کو آپ کو پتہ ہے اسلامی ملک ہے، تو اسلامی ملک میں یہ اسی طرح کی تبدیلیاں ترمیمیاں زیادہ دور میں تو ہو چکی تھی، کیا ابھی یہ ہونا ممکن ہے، ہو سکے گا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہے جی کہ جو بھی دین ہے، جو دین کا راستہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پر ایک ایجوکیشن ہونے کے حساب سے کہ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ امن کی تعلیم دیتے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ جنگ کے خلاف بات کرتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر جو سوچ ہے اس کو ڈنڈے کے زور سے امپوز کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آپ بہت اچھا بنا دیں گے. جس معاشرہ میں عملی طور پہ کرپشن کا دور ہو رہا ہو، جس معاشرے میں لوگ جھوٹ بولتے ہوں، رشوت لیتے ہوں، اور جس معاشرے میں ایون جو لا میکرز ہیں، ایون جو ججز ہیں، ایون جو جنرلز ہیں، وہ بھی کرپشن سے پاک نہ ہو، وہاں پہ صرف دین کی تعلیم پہ کتابیں بنا کے آپ اس معاشرے کو سنوار نہیں سکتے. وزیر اعظم صاحب نے شروع میں جب اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی تعلیم کی، تو تین ان کے سامنے چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ اسکولس کو بہتر بنایا جائے، لاجسٹکس کو، لائبریریز کو اور لیبس وغیرہ کو بہتر بنایا جائے، اور دوسرے یہ تھا کہ ٹیچرز کوالیفائڈ ہوں، ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ کریکلم کو ریوائز کیا جائے. اب پہلے دو کام تو شاید ان کو بہت مشکل لگے، کیونکہ ایجوکیشن کا بجٹ تو پہلے ہی 50% کٹ چکا ہے، اور یونیورسٹیز کے بچے جو ہے وہ الگ پریشان ہیں کیونکہ یونیورسٹیوں کا بجٹ کٹ چکا ہے. اور اس دفعہ یونیورسٹیوں نے اپنی فیکلٹی کو کنسرن بھیجا ہے کہ اتنے داخلے نہیں ہوئے جتنے کہ پچھلے سالوں میں ہوئے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے جو کہ کسی پرائیویٹ عام یونیورسٹی، ایوریج یونیورسٹی میں بڑی کوئی آئی بی اے یا لمس کی بات نہیں کر رہی، وہاں پہ اگر وہ پہلے 60-70 ہزار پر سیمسٹر فی دیتے تھے، تو اس وقت وہ 1,20,000 1,40,000 یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ میری کوئی کہی ہوئی بات نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس معاشرے میں جب ایپیڈیمک کی وجہ سے اکنامک جو آپ کا کرائسس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو فی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے بچے جو ہے انہوں نے اس وقت داخلے نہیں لیے. تو ایجوکیشن بجٹ پہ کٹ کر کے ایجوکیشن کی کوالٹی کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ تو پہلے دو جو آئٹمس تھے کہ لاجسٹک کو اسکول کالجز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، فیسلٹیز بیسک وہاں دی جائے، وہاں تو کچھ کام نہیں ہوا. ٹیچرز کی ٹریننگ، ٹیچرز کی کوالیفکیشن پہ بھی زیرو ورک ہوا ہے. ایک کام جو ان کو آسان لگا کہ چند ایک لوگوں کو جو ہم خیال گروپ ہے ان کا، اور ان کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کی ریگریسو آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو اکٹھا بٹھاؤ، ایک کتاب بناؤ، کتابوں کے اوپر کتابیں بنا کے ان کو امپوز کر دو. تو آئی ایم سوری، ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس طرح سے نہ کبھی ریز ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پہ دور میں، اور نہ کبھی ریز ہوگا. ہاں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ایک کھیل تماشا ضرور ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے ساتھیوں کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں، وہ تو یہاں پڑھتے ہی نہیں، تو ان کو تو فرق نہیں پڑے گا. اگر پڑھے گا تو ہم جیسے ورکنگ کلاس کے بچوں کو پڑھے گا، ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو پڑھے گا، اور سب سے زیادہ ہماری جو مائنورٹیز ہیں جو آلریڈی تھریٹنڈ ہیں فار سو مینی ریزنس، ان کے بچوں کے مستقبل کی ہمیں فکر ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی کی جمہوری ملک ہے تو یہ ہماری بات کو سنیں اور اس کریکلم کو ڈنڈے کے زور پہ امپوز نہیں کریں، بلکہ اس کو ریویو. سہیل چودھری صاحب سر ہمارے ساتھ صفدر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ کیا یہ تحریک، یہ سسٹم جو کہ کچھ لوگ اس کے حامی ہیں، کچھ لوگ آپ اس سے مخالف ہیں، آپ کیا پروٹیکٹ کر رہے ہیں سسٹم
सिस्टम है उसको उसके हामी है कि ताकि वो कहीं गुजर ना जाए या कुछ इसी तरह के और आपके राय है जी इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए जिसमें एक मर्द है और वो ट्रैक्टर चला रहा है खेतों में और औरत को दिखाया गया है कि वो घर में काम कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो ख़वातीन है मर्दों के खाना वो खेतों में काम करती हैं। इससे क्या मतलब लिया जा रहा है कि औरत जो है वो घर का काम करेगी और मर्द को जो है बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। और जबकि शाना बिशाना काम करती है तो फिर उसको भी ऐसा ही पोर्ट्रेट करना चाहिए कि पता चले तस्वीरों से निसाब से पता चले कि ख़वातीन जो है मर्दों के बराबर है। पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद 52% है। अगर ख़वातीन को किसी तरह घर में बैठे दिखाया जाएगा तस्वीरों के ज़रिए और निसाब के ज़रिए तो क्या ये मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा रवैया है। मेरा ख्याल में औरतों को बिल्कुल निसाब में मर्दों के बराबर दिखाना चाहिए। और सेकेंडली जो चीज़ है वो मैं बात करूँगा मजहबी तअस्सुब की। इस जो निसाब में जगह जगह पर सिर्फ मज़हब इस्लाम को ही प्रमोट किया गया है, उनकी आयात हदीस को दिखाया गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में और मज़ाहिब नहीं बसते। अगर वो बसते हैं तो उनकी भी चीज़ें शामिल की जाएँ। एक मैंने तहरीर देखी जिसमें लिखा गया कि मसाजिद का एहतराम करना चाहिए और जो दीगर इबादत की जगह उनका लिहाज करना चाहिए। क्या ये तअस्सुब नहीं कि मस्जिद का एहतराम करना चाहिए और बाकियों का लिहाज करना चाहिए। हमें इस तरह का निसाब बनाना चाहिए कि मस्जिद का अगर एहतराम किया जाए तो दीगर जो इबादत है उनका भी एहतराम ज़रूरी है। अगर इस तरह की चीज़ें निसाब में शामिल की जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि तअस्सुब और बढ़ेगा और मजहबी मुनाफरत और बढ़ेगी। सो गुजारिश ये है रियासत से कि वो लोग उन लोगों को ऑन बोर्ड लें जो इस निसाब को बेहतर तरीके से रिव्यू कर सकें ताकि जो है एक बेहतर तरीके से निसाब बनाया जाए। थैंक यू। सिंगल नेशनल करिकुलम जो है